It's for you. Hello, Werner. Who are you? I am the architect. I've brought you here to see this. My system. What? That? Is that a Perl script? Listen, Werner. There's a problem with the system. Ergo, I've brought you here. It's glorious in almost every single way. Every single one of them are my babies. I've even named them. However, every time I add a new service, I have to build a new rack. Ergo, it's becoming very expensive. Also, it's very hot in here. Have you considered cloud migration? Cloud migration? I think we need a montage. No servers. More. Do it again. One more time. Come on. Wait, so you're saying I can scan my container images straight from my CI/CD pipeline? Yes! Look, you need to build with cost in mind from the outset. You need to be a frugal architect. The frugal architect. Oh, Werner, wait! What? Can I get some free credits? No. AWS 서밋 서울 둘째 날 기조 연설을 맡아주실 AWS 윤석찬 수석 테크 에반젤리스트님을 소개합니다. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. AWS 서밋 서울 두 번째 날 오신 여러분 환영합니다. 오늘도 작년처럼 보노보게스 박사님 매트릭스 패러디 영상으로 한번 시작을 해봤는데요. 어떠세요? 클라우드 이전에 우리 옛날 과거 모습을 보는 것 같네요. 오늘 이 시간에는 이 클라우드 기술의 현재와 미래의 중요한 세 가지 트렌드를 한번 같이 알아보려고 합니다. 각 주제에 대해서 자세히 설명해 주실 다양한 분들도 모셨는데요. 함께 즐겨주시면 감사하겠습니다. 첫 번째 주제는 앞서 영상에서 언급해 주신 프루걸 아키텍처, 즉 비용에 중점을 둔 검소한 아키텍트가 되는 방법에 대해서 한번 좀 알아보려고 하는데요. 이를 위해서 특별히 보노보게스 박사님이 직접 프루걸 아키텍트의 원칙들을 설명해 주신다고 합니다. 보노보게스 박사님 나와주세요. Good morning, Seoul. Welcome to day 2 of the summit. For those of you who don't know me, my name is Werner Vogels. It's an honor to introduce the keynote for second year. There's a real buzz in the Korean technology community, and I really wish I could be there in person. Last year, I told you that the world is asynchronous, and that effective systems follow the same patterns observed in nature. This year, I want to talk to you about another universal truth we experience as humans and as builders. That is the role that cost plays in the decisions we make. It may be hard to remember, but there was a life before the cloud. It was a time when hardware constraints influenced every decision we made, from the amount of money spent to when new services could be rolled out. The cloud removed these constraints, and suddenly, free from them,
we could build truly reliable systems at massive scale. But without these hardware constraints, the pendulum swung in the other direction. We shifted our focus to moving fast on execution and speed of delivery. We innovated at an unbelievable pace, but in the process lost sight of some constraints that had previously led to creative solutions. As CTO of Amazon, I firmly believe that in today's rapidly evolving landscape, cost efficiency and sustainability have become vital priorities. It is our job as builders to reintroduce cost as a constraint in everything we do. This is why I developed the Frugal Architect, simple laws to design and operate systems that are optimized for cost efficiency and reducing environmental impact. The first and most important law is to treat cost as a non-functional requirement, just like security, compliance, and accessibility. We can easily fall into the trap of prioritizing features over finances, leading to technical debt and increased operational cost. From day one, we need to think about cost and bake it into our architectures. The second law reminds us that systems that last align their cost to the business. As engineers, we must understand where revenue is generated and design around those profit drivers. This alignment enables economies of scale and, over time, can reduce cost relative to revenue. We must also understand that architecting is a series of trade-offs between cost, resilience, performance, and other critical factors. That sweet spot is unique to your business. Every design decision comes with trade-offs. It is your job to balance them, factoring ever-changing risk tolerance and budgetary constraints. Part of this balancing act is observation. Unabsorbed systems lead to unknown cost. Don't forget, if you can't measure it, you can't manage it. So make critical metrics visible for everyone at the company. Metrics like utilization, spending patterns, and error rates. This can really encourage sustainable practices. Once you're measuring it, how do you manage it? Well, Law 5 recommends that cost-aware architectures implement cost controls. Building granular cost controls into your systems empower others to take action. Decomposing a system into building blocks and organizing components into tiers help give your business the levers, dials, and switches they need to manage cost. But remember that cost optimization is incremental. It's a practice, not a perfect. The work doesn't stop once a system is deployed. It needs a constant cycle of questioning, analysis, and profiling. Many small optimizations accumulate into large savings at scale. And there's always room for improvement, if we keep looking. Above all, we must be willing to challenge the status quo. Unchallenged success leads to assumptions. Put your ego aside and avoid the trap of, we've always been a Java shop. Complacency is the enemy of innovation, and we can only uncover more cost-effective alternatives if we embrace a culture of constant exploration. As Grace Hopper famously warned, the most dangerous phrase in the English language is, we have always done it this way. Being cost-aware is a lost art, one that we need to relearn, and not just for the sake of frugality, but also for environmental awareness. Cost can often act as a proxy for sustainability and lead us towards more sustainable practices. As a challenge, put some constraints around the systems that you're building, because constraints, even when self-imposed, can breed creativity. Now, thank you all for joining us today. I hope you have a great time at the summit, but make sure you take advantage of the technical sessions on offer and also take the opportunity to talk to your fellow builders. What are they working on? What are their challenges?
So with that, now go learn and go build. 네, 감사합니다. 네, 아키텍처 디자인 그리고 지표 측정, 최적화 분야의 7가지 원칙에 대해서 간략히 설명해 주셨는데요. 모든 주제가 사실은 다 중요하지만은 그 중에서도 제가 좀 감명 깊었던 3가지를 잠깐 분야별로 소개해 드리려고 합니다. 아키텍처 설계 원칙 중에는 제가 2번째 원칙이 좀 감명 깊었는데, 이 비즈니스의 비용을 맞추라는 말은 결국 그 아키텍처의 의사결정은 비즈니스에 따라야 한다는 겁니다. 회사가 돈을 벌고 있는 영역에 집중해서 아키텍처를 만드는 게 사실 당연한 일이죠. 또 비즈니스가 어떻게 변할지 모르기 때문에 아키텍처는 또 계속 진화할 수 있어야 됩니다. 그 보노게베스 박사님은 지난 그 리인벤트 기조연설에서 AWS 람다를 예를 들어 주셨는데요. 그 2014년도에 람다를 처음 만들 때 저희가 T2 인스턴스 기반으로 함수 하나가 한 인스턴스에 실행되도록 그렇게 구현을 했습니다. 이제 그러고 보니까 람다 함수가 실행되는 각각의 인스턴스의 사용량이 너무 낮은 겁니다. 즉 그 함수당 실행 비용이 너무 높아지는 거죠. 이대로는 비용이 너무 큰 서비스가 되고 또 사용량이 커질수록 비용이 더 늘어납니다. 그래서 AWS는 2017년에 파이어크래커라는 마이크로 VM을 구현해서 이 컴퓨팅과 메모리를 최대한 활용하는 방식으로 리팩토링을 했습니다. 지금은 규모가 더 커져도 이제 비용을 맞출 수 있는 거죠. 기술 부채는 우리가 언젠가 갚아야 된다는 것을 잘 보여주는 그런 사례라고 할 수 있습니다. 또 우리가 지속적인 아키텍처 변경을 통해서 비용을 아낄 수도 있습니다. 예를 들어서 안 쓰는 리소스를 중단하거나 또 불필요한 기능을 줄이고 사용량에 딱 맞는 컴퓨팅을 선택하거나 또는 가성비 높은 그 컴퓨팅 옵션, 예를 들어서 이제 ARM 기반의 그래피톤 인스턴스를 선택할 수도 있겠죠. 그런데 이제 이걸 언제 어떻게 해야 되는지는 참 알기 어렵습니다. 그래서 저희 새로 나온 AWS 커스트 옵티마이제이션 허브를 사용하면은 관리 콘솔에서 손쉽게 그 15가지 이상의 AWS 비용 최적화 권장 사항을 식별하고 또 비용 절감 액션을 또 바로 수행할 수가 있습니다. 2번째 측정 영역에서는 그 비용 인식 아키텍처를 통해서 비용을 통제하라는 원칙을 좀 소개해드리고 싶습니다. 마찬가지로 아마존닷컴의 사례를 들어주셨는데요. 많은 분들이 아마존닷컴이 마이크로 서비스 아키텍처로 되어 있다는 것은 아실 겁니다. 그런데 좀 잘 모르시는 사실이 있는데 바로 서비스 티어로 각 서비스들이 나눠져 있다는 겁니다. 꼭 있어야 되는 가장 중요한 서비스를 로부터 해서 있어도 되고 없어도 되는 서비스까지 약간 티어 1, 2, 3 이렇게 나눠가지고 낮은 티어인 경우에는 필요에 따라서 서비스를 완전히 끄고 켤 수 있도록 그렇게 하는 것입니다. 어떤 서비스는 이제 아예 스위치 온오프를 하거나 또 리소스 사용량을 조절할 수도 있고 로그 같이 수집하는 항목들을 좀 조절할 수도 있을 것 같고요. 또 서비스 티어를 도입을 하면은 사용자가 갑자기 늘어날 때도 낮은 서비스 티어를 조절해가지고 비용 통제를 할 수도 있습니다. 그러기 위해서는 이제 우리가 클라우드 인프라의 리소스를 이 서비스 단위로 나누고 묶을 수 있어야 되거든요. 지금 저희가 그 새로 선보인 아마존 클라우드 와치 애플리케이션 시그널 기능을 사용을 하면은 AWS에서 애플리케이션 중심으로 리소스를 묶어서 모니터링하고 또 현재 애플리케이션 상태를 체크할 수가 있습니다. 또 AWS 관리 콘솔에서도 여러분의 클라우드 리소스를 애플리케이션 단위로 관리할 수가 있습니다. 원하는 클라우드 소스를 하나의 태그로 묶으면 애플리케이션별로 비용, 상태, 보안, 성능 정보를 바로 이제 확인할 수가 있죠. 이 마지막 최적화 영역에서는 아까 말씀하셨죠. 성공에 안주하지 말라는 말씀도 좀 기억이 납니다. 여기 보여드리는 이 논문은 프로그래밍 언어를 에너지 효율성에 따라서 랭킹을 매긴 결과인데요. 보시다시피 우리가 주로 사용하고 있는 많은 언어들이 에너지 효율성이 매우 낮은 것을 알 수가 있습니다. 예를 들어 파이썬 같은 경우에 러스트에 비해서 거의 70배가 높죠. 러스트 같은 경우에는 현대적인 프로그래밍 언어인데다가 또 환경적인 측면에 지속 가능성 측면에서도 굉장히 여러분들이 새로 배운다면 좋은 언어라고 생각이 듭니다. 아까 제가 이제 소개해드린 그 파이어크래커, 그것도 이제 러스트 기반으로 저희가 구축을 했고요. 저희가 얼마 전에 러스트용 그 AWS SDK도 출시를 했거든요. 지난 그 리인벤트 발표 중에 보면은 러스티파잉 서버리스라는 세션이 있었는데 그 세션에는 이제 기존에 파이썬으로 되어 있는 람다 함수를 러스트로 리팩토링하는 과정을 좀 잘 성능 개선 효과와 함께 또 여러분들이 쓸 수 있게 샘플 코드를 오픈 소스로 제공하기도 했습니다. 혹시 여러분들이 이제 러스트를 배우신다고 하면 AWS에서 서버리스 함수를 만드는 데 한번 도전해 보시길 바랍니다. 이제 우리가 이 클라우드 아키텍처를 진화 가능한 상태로 만들어 놓으면 비용에 대한 제약을 이겨내고 다양한 아이디어를 실험해 볼 수가 있습니다. 여기 이제 많은 그 스타트업들이 실제로 비용을 줄여 가지고 새로운 실험에 도전하고 계시기도 한데요.
이 중에서도 프로그램 아키텍처의 원칙들을 잘 실천해 줄 사례를 소개해 주실 분을 초대하려 합니다. 유명 개발자 유튜브 채널 개발바닥 향노님으로 유명하시죠. 개발자들의 온라인 배움터인 이제 인프런 서비스를 운영하고 있는 인프랩의 이동욱 CTO님을 모시겠습니다. 박수로 환영해 주세요. 앉아주시죠. 네. 개발자들의 연예인. 네. 향노님 모셨습니다. 네, 이렇게 서밋 와주셔서 감사드립니다. 네, 감사합니다. 네. 자기소개 잠깐 그래도 해주시고 네. 회사에서 어떤 요즘에 관심 있는 일 있는지 좀 소개해 주시겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 안녕하세요. 국내 최대 IT인들이 모여 있는 이 플랫폼 인프런과 그리고 채용 서비스 렐릿을 운영하고 있는 인프랩의 CTO 이동욱입니다. 요즘 저희 이제 인프랩 같은 경우에는 인프런이라고 하는 교육 플랫폼을 어떻게 하면 글로벌 플랫폼으로 전환할 수 있을까를 고민을 하고 있고요. 인프런에 있는 3,400개의 강의들을 번역도 하고 더빙도 해서 해외로 진출하는 것을 목표로 열심히 준비를 하고 있습니다. 네. 저도 공부하러 러스트 공부하러 한번 가야겠네요. 네. 그 지난해 제가 블로그를 보니까 회사 블로그 보니까 네. 엄청나게 그 클라우드 비용을 뭐 아끼셨더라고요. 네, 네. 저희 회사 입장에서 별로 좋은 일은 아닌 것 같아요. 항상 어떻게 죄송하게 그 하셨는지 좀 궁금하거든요. 좀 소개해 주시죠. 네. 네. 저희가 이제 작년 한 해 동안 노력을 해서 이제 월간으로는 한 25,000불 그리고 연간으로는 한 30만 불 정도를 이제 평균적으로 사용하는 비용을 3억 절감을 3천, 3억 맞습니다. 6천. 네, 요즘은 좀 비싸다 거의 한 4억 가까이 되더라고요. 와. 네, 그래서 요걸 진행을 하면서 사실 여러 가지 뭐 전략들이 있겠지만 가장 먼저 진행한 거는 그래서 지금 우리 얼마나 어떻게 쓰고 있는지를 보려고 비용 현황표를 좀 만들었습니다. 저희가 한 달 동안 어떻게 AWS 비용을 쓰고 있고 어느 리소스가 전월 대비해서 얼마나 많은 비용을 사용을 했고 주문이 늘어난 만큼 이번에 AWS 비용은 또 얼마나 늘었고 가장 많은 비용을 차지하는 리소스는 무엇이고 이런 것들을 정기적으로 모임을 가지고 회고를 하면서 개선하는 작업을 했고요. 네. 대표적인 사례들을 몇 가지 말씀을 드리면은 저희 같은 경우에 RDS 타입을 조금 높게 사용을 하고 있는데 그 RDS 타입을 절반으로만 낮춰도 전체 비용의 10%가 개선이 되더라고요. 뭐 그 이외에도 ECS 파게이트를 ECS EC2로 전환을 한다거나 혹은 그래비톤으로 인스턴스 타입을 전환을 한다거나 그런 식으로 하면서 전체적인 비용 절감을 진행을 했습니다. 네. 아까 보노보스 박사님 제가 7가지 프로그램 네. 원칙 소개해 드렸는데 뭐 그중에서 이제 그거 하시면서 좀 가장 마음에 드는 원칙이 있으셨으면 하나 소개해 네. 주세요. 네. 개발자분들은 사실 안 좋아할 수 있는데 제가 이제 그 CTO가 되면서 박사님의 말씀 중에 가장 와닿았던 게 네. 차님도 이야기해 주셨겠지만 제 2원칙에 있는 시스템을 비즈니스 운영 비용에 맞추어라라고 하는 요 원칙이 저는 사실 가장 와닿았어요. 아마 이제 개발자분들은 조금 싫어하실 수도 있습니다. 왜냐하면은 시스템 확장도 하고 싶고 장애 안 나고 싶어서 이제 서버도 더 늘리고 싶고 그러지만 사실 요즘 스타트업 혹한기가 오면서 우리 이 시스템이 정말로 비즈니스적으로 잘 작동을 하는지를 검증하기 위해서 이제는 인프라 비용이 굉장히 큰 요소를 좀 차지하게 된 것 같습니다. 뭐 예를 들면은 저희 이제 주변에 있는 다른 이제 뭐 벤처 투자자 분들도 스타트업에 물어볼 때 이게 주문이 계속 늘어남에 따라서 클라우드 비용이 얼마나 늘어나나요? 우리 흑자 전환을 할 수 있나요? 같은 질문들을 많이 해주세요. 그래서 그거에 맞춰서 주변에 많은 스타트업 분들도 우리가 트래픽이 늘어나도 비즈니스 인프라 비용이 안정적으로 증가한다라는 것을 보여주기 위해서 많은 자료를 준비를 하고 있고요. 인프랩도 마찬가지로 뭐 스프레드 시트나 혹은 여러 가지 이제 데이터 시트를 가지고 우리 인프라 비용이 주문이나 강의 영상 재생 시간에 맞게 합리적으로 증가하고 있는지를 확인을 하고 점검을 하고 있습니다. 네. 좋은 CTO 밑에서 많은 좋은 개발자들이 잘하고 있는데 근데 대부분이 이제 사실 스타트업들이 우리 동훈님처럼 좋은 CTO를 갖고 있지 않기 때문에 그 스타트업들이라면은 지금 당장 집에 가서 뭔가 그쵸. 할 수 있는 팁들도 좀 있으면 좋을 것 같거든요. 네네. 좀 있으면 몇 개 알려주시죠. 알겠습니다. 네, 아마 여기 오신 분들은 RI나 SP 같은 할인 정책에 대해서는 많이들 알고 계실 것 같고요. 근데 제가 이제 다른 스타트업 분들을 만났을 때 잘 모르고 계신 것 중에 하나가 CFRC 계약이더라고요. 네. CFRC는 사실 이제 트래픽 비용에 대한 할인 계약 종류 중에 하나이고요. 크라우드 프런트를 맞습니다. 트래픽을 네. 할인해 주는 거. 맞습니다. 네. 그 합리적으로 이제 할인을 받을 수 있는 계약 조건 중에 하나인데 예를 들어 저희 같은 동영상 서비스나 아니면 콘텐츠 서비스, 커뮤니티 서비스, 뭐 이미지가 많은 그런 쪽에 트래픽이 많은 서비스들 같은 경우에는
트래픽 비용이 굉장히 높게 나옵니다. 근데 이거에 대해서 단순히 그냥 트래픽을 줄입시다 이러면 서비스가 증가하는 것을 막을 수가 없잖아요. 그래서 CFRC 같은 계약들을 하시면은 아마도 트래픽 비용의 10% 이상을 절감하실 수 있으니까 지금 당장 아마 그 계약을 하시는 것을 추천드립니다. 네, CFRC 약간 그 트래픽 그 제약이 있는데 뭐 그게 조금 뭐 안 된다고 하시면 파트너사를 통해서도 계약이 그럼요. 되죠, 그죠? 네, 너무 통해서 좋습니다. 이용하셔도 좋을 것 같고요. 네, 좋은 팁입니다. 네, 트래픽 오면 기쁠 것 같은데. 네. 근데 이제 사실 스타트업들이 사실 뭔가 처음 개발 딱 하다 보면은 비용적인 측면에서 서버를 쓸 거냐, 서버리스를 쓸 거냐, 네. 이거 진짜 고민되잖아요. 네네. 그거 가지고 한 몇 달 고민. 그렇죠, 그렇죠. 네. 딱 어떻습니까? 어떤 게 더 아. 좋을 것 같아요? 네. 아마 이제 서버리스를 선호하시는 분도 계실 거고 뭐 서버를 선호하시는 분도 계시겠지만 트래픽의 종류에 따라서 아마 다를 거예요. 많이들 아시겠지만 24시간 내내 돌아가는 서비스라고 하면은 서버 기반이 당연히 좋고요. 그리고 일정 시간대에만 사용할 거라고 하면은 서버리스가 당연히 이제 유리합니다. 다만 이제 저희가 내부적으로 좀 테스트를 해보니까 RI나 SP 같은 할인 정책도 있는 상태에서는 서버를 사용을 한다면은 비용적으로나 혹은 이제 효율적으로도 좀 혜택이 많았던 것 같습니다. 뭐 대표적인 예로는 오로라 서버리스가 좀 핫한데 오로라 서버리스도 서버가 아예 꺼지지는 않거든요. 0.5 ACU 같은 기본 최소 용량이 잡혀져 있고요. 그리고 콜드 스타트 같은 문제도 조금씩 있습니다. 그래서 저희 같은 경우에는 뭐 EC2나 RDS를 직접 운영하는 데는 큰 문제가 없는 팀이고 아마 다른 회사에서도 그런 팀이라고 한다면은 제 생각에는 서버 기반으로 사용을 하시되 RI나 SP를 적절하게 좀 사용을 하시면 좋을 것 같고요. 뭐 예를 들면 테스트 서버다, 뭐 개발 환경이다 이런 곳에서 필요하다고 하면은 네. CPU 버스트가 가능한 T 인스턴스 타입을 사용하시고 거기에 RIA 계약을 조금 적절히 사용을 하신다면 서버리스만큼 비용적으로 효율도 보시면서 스펙적으로 성능적으로도 조금 이점을 누릴 수 있을 것 같습니다. 네, 그렇죠. 좋은 팁 감사드립니다. 네, 마지막으로 많이 아끼셨는데 여기서 더 사실은 마른 행주를 쥐어짜면 뭐 물이 더 나올 수도 있죠. 뭐 혹시 뭐 지금 이제 생각하시는 앞으로 이제 뭐 비용 절감 계획이라든지 어떻게 뭐 그런 아이디어가 있으시면 좀 공유해 주시면 어떨까요? 네. 네, 좋습니다. 사실 AWS 발표 앞에서 돈을 더 아끼십시다라고 얘기하는 게 대단히 조심스럽지만 저는 상관없습니다. 네, 사실 요즘 스타트업 혹한기라고 많이들 얘기하시잖아요. 인프랩도 이제 스타트업 서비스인데 이런 혹한기 시대인 만큼 이제 MAU가 대단히 높거나 회원 수가 굉장히 많은 서비스들도 사실은 이제 흑자 전환을 하는 것은 대단히 이제 어려운 문제가 되었어요. 예전에 막 스타트업이 엄청 화랑이었을 때는 회원 수만 높으면 MAU만 높으면 적자 괜찮아, 인프라 이만큼 써도 괜찮아 하면서 되게 그렇게 보내던 시기가 있었는데 이제는 그런 시기가 많이 지난 것 같고요. 클라우드 비용도 이제는 비즈니스에 굉장히 직접적으로 영향을 끼치기 때문에 비즈니스에 대한 생각을 좀 많이 해야 되는 시기가 온 것 같습니다. 저희 같은 경우에는 MSP를 사용하고 있어서 AWS 코스트 익스플로러를 좀 사용할 수는 없는데 그렇지만 또 MSP사가 제공하는 또 비용 모니터링 도구가 있어요. 거기에 있는 데이터와 인프랩이 갖고 있는 주문 데이터, 뭐 강의 데이터 이런 것들을 활용을 해서 저희가 갖고 있는 비즈니스 데이터 그리고 클라우드가 보여주는 이제 클라우드 비용 데이터 이런 것들을 해가지고 비즈니스와 클라우드 사이의 합리적 연관관계를 보여주는 지표 대시보드를 만들어서 구성을 하고 있습니다. 이 해당 지표를 보면서 인프랩이라고 하는 회사는 인프런이라는 서비스를 운영을 하면서 1시간의 동영상을 재생하는데 얼마나 비용을 쓰는가, 하나의 주문을 이루어지는데 얼마나 많은 클라우드 비용을 사용을 하는가 등을 보면서 주문 수가 앞으로 이렇게 늘어나더라도 클라우드 비용은 안정적으로 운영이 될 거다라는 것에 대한 실시간 대시보드를 구성을 하고 있습니다. 네. 이 대시보드가 잘 구성이 되면 네. 이번에 석찬님이 소개해 주신 것처럼 네. 저희도 이제 기술 블로그에 또 한번 공유를 드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 오늘 좋은 얘기 많이 들었네요. 네, 여러분들 개발바닥 좋아요, 구독, 알림 설정 꼭 해주시고 앞으로 유튜브에서도 AWS 관련 주제도 좀 많이 다뤄주시기를 그렇게 네, 알겠습니다. 부탁드리겠습니다. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 네. 자, 이번에는 이제 두 번째 주제로 넘어가려고 합니다. 최근에 많은 기업들이 시도하고 있는 그 플랫폼 엔지니어링에 대해서 소개를 해드리겠습니다. 이 플랫폼 엔지니어링은 그 기존의 데브옵스와 신뢰성 엔지니어링과 비교하면은 사실 그 특징이 확연하게 드러납니다. 과거에 우리가 온프레미스 환경에서는 이제 개발 조직과 운영 조직이 분리되어 있는 경우가 많았었거든요. 근데 이제 클라우드가 그 대세가 되면서 개발과 운영과 함께하는 데브옵스 방식이 대두가 되었죠. 그런데 이제 클라우드 이 기술도 더 복잡해지면서 이 모든 걸 다 할 수 있게 되지는 좀 않았어요. 좀 그럴 수 없는 상태가 됐죠.
그래서 그 신뢰성 엔지니어링은 각 개발팀들이 좀 더 구현에 집중하고 배포나 모니터링 같은 신뢰성 부분만 빼가지고 이 공통 운영 조직을 만드는 것을 말합니다. 여기서 더 나아가서 플랫폼 엔지니어링은 이 공통 인프라 세팅, 보안 규정 준수 같은 중복되는 영역을 완전히 빼서 사내 개발자 셀프 서비스 제품을 만들어주는 방식이라고 할 수 있죠. 근데 이 세 가지 방식은 뭐 어느 게 뭐 낫고 뭐 어떤 게 더 좋다 이런 게 아니고요. 여러분들의 조직과 여러분들의 비즈니스 팀 환경에 따라서 이제 선택을 할 수 있는 그런 방법이라고 할 수 있습니다. 이 애플리케이션 운영 관점에서 보면은 데브옵스는 내가 만들고 뭐 내가 실행한다 이렇게 볼 수가 있고, 개발팀이 직접 모든 걸 선택할 수가 있기 때문에 그 자유도가 제일 높겠죠. 근데 플랫폼 엔지니어링은 내가 만들고 함께 실행한다 이렇게 볼 수가 있습니다. 각 개발팀들은 플랫폼팀이 만들어준 그 사내 개발자 도구를 활용을 하게 되고요. 이 자유도는 조금 낮지만은 그래도 사내 규정이나 개발 가이드에 따라서 빠르게 개발을 할 수가 있습니다. 이 세 가지 접근법은 사실 모두 소프트웨어 개발과 운영에 있어가지고 협력 작업이라든지 자동화, 신뢰성 이런 걸 다 같이 추구한다는 그런 공통점이 있습니다. 미국의 그 리버티 뮤추얼이라고 하는 회사가 있는데, 이 회사는 이제 전 세계에서 6번째로 큰 손해보험사인데요. 클라우드 마이그레이션을 서버리스 기반으로 시도를 했어요. 근데 이제 아무래도 금융회사로 규모가 크다 보니까 개발팀들의 초기 학습 비용이 좀 클 수밖에 없었죠. 기존에 온프라미스를 하다가 이제 클라우드로 가는데 그것도 서버리스니까. 그래서 2019년도에 그 소프트웨어 엑셀레이터라는 그 사내 개발 도구를 만들었습니다. 이 사내 규정을 준수하면서도 서버리스 작업 패턴을 공유해서 개발팀들이 손쉽게 서버리스 앱들을 구성할 수 있게 한 거죠. 이제 그 결과 2021년도에 3,500개 이상의 서버리스 앱이 배포가 됐다고 합니다. 네, 대단하죠. 사실 국내에서도 이 무신사의 경우에 규모가 커짐에 따라서 개발팀을 지원하는 클라우드 운영의 한계를 좀 느끼게 됐고요. 기존의 티켓 시스템을 넘어가지고 개발팀과 협업을 잘 하기 위해서 크게 4가지 영역에서 플랫폼 구성을 지원하고 있습니다. 이 개발자의 인프라 학습 비용 감소를 위한 셀프 서비스 도구, 그리고 회사 내 활용 가능한 소프트웨어 카탈로그, 그리고 사내 기술 표준을 정하는 서비스 가드레일, 그리고 비용 절감과 가시성을 위한 핑옵스 대시보드를 이제 구성을 하기도 했습니다. 그 결과 그 사내 개발팀의 생산성을 향상시키면서 제품 중심의 그 협력이 가능하게 됐습니다. 오늘 오후에 강연 세션 중에서도 이 무신사를 비롯해서 국내에서 다양하게 이제 플랫폼 엔지니어링을 시도하고 있는 그런 회사들의 여러 산업군에 있는 고객들 사례를 만나볼 수가 있습니다. 네, 꼭 한번 참고해서 보시면 좋겠고요. 근데 이제 지금까지 살펴본 이 플랫폼 엔지니어링의 모범 사례를 또 잘 실천한 사례를 소개해 주실 분을 또 초대를 한번 해보겠습니다. 인터넷 기업이지만은 이 전통적인 금융 산업에 도전하고 있는 카카오페이 증권의 조지훈 플랫폼 개발실장님을 모시겠습니다. 박수로 환영해 주세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네. 잠깐 회사 소개와 네. 오늘 있으니까 자기 소개와 좀 회사 하고 계신 일들 좀 소개해 주시죠. 네. 네, 안녕하세요. 저는 카카오페이 증권에서 플랫폼 조직을 리딩하고 있는 조씨라고 합니다. 카카오페이 증권은 일상과 투자를 연결해서 새로운 투자 문화를 만드는 비전을 갖고 모바일 트레이딩 시스템을 포함해 다양한 투자 서비스들을 카카오톡과 카카오페이 앱을 통해서 제공하고 있는데요. 저는 요새 사용자와 제품 관점에서 플랫폼을 디자인하고 개발하는 거에 관심이 많습니다. 플랫폼 엔지니어링은 사용자에게 최고의 경험을 제공해서 조직의 생산성을 향상시키고 안정성을 확보하는 그런 필수적인 역할들을 한다고 생각하는데요. 그리고 저는 이 플랫폼을 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 어떻게 더 확장시킬지 다양한 방법들을 고민하고 있습니다. 네. 조시라고 제가 불러드릴게요. 사내 이름으로. 사내 이름으로, 네, 조시. 네, 조시. 사실은 제 예전 회사기도 하고, 네, 반갑습니다. 네, 그 사실 제가 오늘 플랫폼 엔지니어링 영역을 이제 소개를 하면서 뭐 데브옵스, SRE 또 플랫폼 엔지니어링을 간략하게 소개를 해드렸는데요. 네. 그래도 이제 직접 하는 입장에서 네. 뭔가 이 플랫폼 엔지니어를 보는 관점이 있으실 것 같아요. 어떻게 보시는지 좀 궁금하네요. 먼저 이 세 가지 영역은 이 소프트웨어 디벨롭먼트 라이프 사이클에서 가치를 창출한다는 공통점은 있는데 각각 접근 방식과 목표에 좀 차이가 있습니다. 일반적으로 데브옵스랑 SRE는 뭐 개발팀, 운영팀을 조직과 문화적인 관점에서
협업 과정을 투명화하고 강화시키거나 아니면 자동화를 통해서 프로세스와 인프라를 개선하는 데 집중을 하는데요. 플랫폼 엔지니어링은 그 가치들 기반에서 좀 더 사용자 중심의 문제 해결과 제품 관점의 완성도를 집중하는 데 좀 차이가 있습니다. 결국 기업의 환경에 맞는 제품으로서 플랫폼 제공을 통해서 내부 조직들이 더 효율적으로 일하고 생산적으로 변화할 수 있게 만드는 것이 큰 목적이 있는데요. 조직의 생산성 향상이나 고도화된 자동화, 인프라의 효율성 등의 혁신을 가속화해서 결국 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 역할을 하고 이것은 꼭 개발 조직에만 국한되는 개념은 아니라고 생각합니다. 네. 사실은 이제 카카오페이 증권에서 사실 이 플랫폼 엔지니어링이라는 사실 이게 뭐 그냥 뭐 엄청 오래된 것도 아니고 네. 이렇게 새로 나온 개념들을 이렇게 도입하게 된 계기가 있을 것 같았거든요. 네. 이게 그걸 어떤 계기가 있었는지 좀 궁금하거든요. 우선 저는 한 2018년도부터 카카오페이에서 쿠버네티스라는 기술을 도입하고 확장하는 역할들을 주로 했었는데요. 쿠버네티스라는 기술이 우리의 인프라 효율성이나 일하는 방식 그리고 우리의 개발 방식을 긍정적으로 변화하는데 되게 많은 역할들을 한 건 사실인데요. 네. 기술이 발전할수록 모든 개발자가 이 기술을 잘 알아야만 환경들이 좀 있어서 개선하고 싶었어요. 그래서 저희와 같이 온프레미스와 클라우드를 동시에 사용하는 환경에서도 동일한 사용 경험을 제공하고자 쿠버네티스의 API 프록시나 이벤트 시스템, CI/CD 플랫폼 같은 것들을 디자인하고 개발을 해왔는데요. 단순히 편리한 환경을 제공하는 것에 그치지 않고 오늘 입사한 개발자도 아무런 도움 없이 쉽게 사용할 수 있는 셀프 서비스가 필요하지 않을까 생각이 들었습니다. 그래서 지금은 카카오페이 증권에서 그런 제품으로서의 제공을 통해서 개발팀의 생산성이 실질적으로 향상되는 그런 결과들을 받고 그래서 더욱더 집중하는 계기가 되었어요. 네, 지금 이제 말씀하신 이제 서비스 도구들을 이제 실제로 인프라팀이 직접 만들어서 개발자들이 제공을 해야 되는데 네. 카카오페이 증권에 지금 한번 구현해서 좀 성공했던 그런 셀프 서비스 도구들 이런 게 있으면 좀 소개를 좀 해주실래요? 네. 아시다시피 금융이라는 도메인은 장애에 굉장히 민감한데요. 그래서 실시간으로 트래픽을 변화에 대응하는 HPA나 오토스케일러 같은 기능 외에도 다른 방법의 대안들이 좀 필요합니다. 그래서 일반적으로 트래픽 변화가 예측되는 주식 장애 시작이나 종료 그리고 특정 이벤트가 발생하면 서비스 담당자들이 애플리케이션의 스케일 인아웃을 수동으로 처리하고는 했었습니다. 그래서 저희는 닥터핌이라는 애플리케이션 자원 추천 시스템을 오픈해서 지금 제공하고 있는데요. 이 기능을 통해서 서비스 담당자들이 애플리케이션 확장이 필요한 시간대와 워크로드 개수를 능동적으로 설정하고 제어할 수 있게 되었습니다. 이 기능은 저희가 간략한 아이디어를 통해서 크론잡 기반으로 초기 구축했고 오픈 뒤에 좀 좋은 사용자 반응을 얻고 있는데요. 단순히 애플리케이션에 알맞은 자원을 추천하는 것뿐 아니라 한 달 전에 발생했던 이벤트나 아니면 테슬라 주식이 10% 이상 상승했을 때 변화하는 그런 트래픽들을 기록하고 분석해서 애플리케이션이 확장이 필요한 시간과 워크로드를 추천해주고 자동으로 스케일 인아웃까지 동작하는 것까지 지금 고도화 중에 있습니다. 네. 이 기능은 곧 카카오페이 증권의 어떤 기술 블로그를 통해서 만나보실 수 있을 것 같습니다. 네, 기대가 됩니다. 꼭 그 새로운 개념들을 사실은 이제 해외에서 사실 소개된 거를 국내에서 좀 도입을 하는 경우가 사실 그동안 많았잖아요, 사실은. 근데 그러다 보면은 도입을 하다 보면은 이제 회사 내에서 시행착오 같은 것들이 분명히 있을 것 같거든요. 특히 이제 개발팀하고 또 플랫폼팀 사이에 뭔가 안 좋은 일들이 분명히 있었을 텐데 그런 좀 실패 사례 같은 게 있었으면 좀 공유해 주시면은 이제 하시는 분들한테 이제 한번 해보려고 하시는 분들한테 도움이 되지 않을까 싶습니다. 네. 저희도 플랫폼을 만들어가는 과정에서 네. 오히려 개발팀의 업무량이나 이슈들이 늘어나는 경우가 되게 많이 발생했었는데요. 그리고 초기에 제품과 고객에 대한 이해와 공감대가 좀 부족해서 오픈한 서비스들이 사용자에게 좋은 반응을 얻지 못하거나 어디까지가 개발팀의 일이냐 이런 R&R 관련된 네. 다양한 이견들도 많이 발생했었습니다. 그래서 제 생각에는 결국 플랫폼 팀은 내부 고객인 동료들에게 적극적으로 피드백을 받고 소통하는 것이 되게 필요하다고 생각하는데요. 네. 예를 들면 동료들에게 커피 한 잔을 더 쏘던가 아니면 간단한 서베이를 지속적으로 피드백을 받는 것도 한 방법일 수 있을 것 같습니다. 네. 결국 플랫폼을 만들어가는 엔지니어들도 먼저 고객에 굉장히 집착하고 제품과 고객에 대한 신뢰를 얻고 유지해 나가는 그 과정 자체를 즐기고 좀 배웠으면 합니다. 네.
굉장히 중요한 말씀인 것 같아요. 네. 사실 사람이 하는 일이기 때문에 네. 사실 티켓 시스템을 가면 사람을 티켓으로 보잖아요. 그렇죠? 그러니까 그래서 이 관계를 굉장히 중요시하고 협력하는 것이 중요하다고 생각이 듭니다. 오늘 아마 저희 강연도 같이 보고 또 네. 세션도 보고 회사에 돌아가서 플랫폼 엔지니어링을 한번 회사에서 우리 회사는 한번 이거는 한번 해볼 만한 회사 같다라고 생각하시는 분들을 위해서 시작하는 분들에서 어떤 조언이 있으시면 좀 해주시면 좋겠습니다. 네, 저희도 비슷했는데요. 아마 초기의 도입 시점부터 엔지니어나 전문적인 조직을 구성하거나 큰 목표를 달성을 딱 지정하고 시작하지 않았으면 하는데요. 네. 보통 기업마다 생산성이 병목이 있는 구간이나 아니면 개선이 필요한 아주 작은 영역부터 자동화를 시작했으면 합니다. 그리고 그 결과에 따라서 조직과 목표들을 조금 더 확장해 나갔으면 좋을 것 같습니다. 그리고 이 플랫폼 엔지니어링의 도입 자체가 어떤 단기적으로 정량화된 목표로 설정하거나 달성하는 건 사실 좀 어려울 수 있거든요. 그렇죠. 네. 조직의 생산성을 향상시키거나 일하는 방식을 개선하는 것은 구체화된, 가시화된 이런 것을 표현하기 굉장히 어려울 수 있고 1분 1시간이라는 어떤 시간의 단축이나 데이터 수치와 지표의 변화만으로 그 가치를 평가하는 건 사실 옳지 않습니다. 결국 이 플랫폼 엔지니어링의 도입이 기업의 비즈니스 경쟁력 강화에 기여한다는 조직 차원에서의 어떤 신뢰와 지속 의지가 필요하다고 생각합니다. 네, 그렇군요. 사실 이제 카카오페이 증권이 사실 금융 산업에도 하면서 네네. 인터넷 기업이지만 네. 큰 도전을 하고 계신데 거기다가 또 새로운 어떤 플랫폼 엔지니어링이라는 기법을 가지고 네. 비즈니스와 개발 생산성, 효율성 이런 걸 높이려고 굉장히 노력하고 계십니다. 네. 네. 앞으로도 좀 더 좋은 기회에 네. 많은 좀 공유를 좀 해주시면 네. 저희도 부탁을 적극적으로 드리면서. 기술 블로그나 이런 네, 걸 네. 통해서 적극적으로 알리려고 네. 노력하고 있습니다. 네, 카카오페이 증권에도 많이 입사도 많이 하시고 여기 계신 분들 그래 주시면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네. 이제 가장 중요한 세 번째 주제로 넘어가려고 합니다. 바로 생성형 AI 분야인데요. 이 시간에는 왜 개발자들이 생성형 AI가 중요한지 또 AWS에 어떤 생성형 AI 솔루션을 제공하고 있는지를 좀 살펴보려고 합니다. 이를 위해서 특별히 AWS에서 AI 제품 담당을 개발하고 있는 메두두 부사장님을 모셔보도록 하겠습니다. 메두두 부사장님 나와주세요. Hello everyone, thank you for having me at the AWS Summit here in Seoul. The energy in the Korean developer community is truly impressive. I'm excited to talk to you all today about what I believe to be the largest technological force of transformation since the internet, generative AI. We see it as a stack consisting of 3 layers. At the bottom level, we have infrastructure for building large language models and foundation models. Chips such as Trainium and Inferentia, secure virtualization with Nitro, high-speed networking with the Elastic Fabric adapter, and tools for large-scale distributed training with Amazon SageMaker. In the middle tier, we have Bedrock for building applications that leverage large language models, where large language models are the naked robotic core that you can shroud in the data and the responsible AI relevant to your business. Bedrock is the safety harness that surrounds them. And in the top layer, applications that make use of large language models under the hood. Q for builders, Q in Amazon Connect, Q in QuickSight, Q in supply chain. These are focused on solving discrete problems for end users, from authoring code, making AWS architecture decisions, automating personalization capabilities for contact centers, generating end-to-end reports for raw data in QuickSight, or providing alerts and summarization for inventory levels and risks in supply chain management. Each tier benefits from the innovations in the layers below, and we think most customers will need services from all 3 of these levels in order to be successful with generative AI. With investments in each of these layers, there are a few key differentiators that uniquely drive advantages for customers. At the bottom layer are deep investments in foundational infrastructure. Nitro enables industry-leading security capabilities for all of AWS, and particularly in generative AI, where we enable unique end-to-end model weight encryption during training. Further, accelerators for both training, that we call Trainium, and inference, that we call Inferentia, enable customers to access deep cost and sustainability savings while reducing training time and inference latency. In the middle layer,
Bedrock brings together a broad set of leading foundational models and makes them available through a single unified API. We know there will not be one model to rule them all, and so model choice is disproportionately important. The first reason is that with any nascent technology, choice and optionality are really, really valuable, as the leading model today may not be that tomorrow. Second, models often have particular tasks that they are most adept to. Specializations across task-specific performance, price, speed, or more of being able to choose the right tool for the right job is critical. Third, while an individual LLM can be powerful on its own, the superpower of generative AI is that you are able to supplement those models together and transform what can be accomplished, whether that is through managed knowledge bases in Bedrock for retrieval augmentation, or the ability to automate workflows through Bedrock agents, unlocking the potential of using a number of LLMs in concert for complex tasks. Lastly, at the top layer with Q, it lives close to where customers can benefit from it. With knowledge of your organization's existing data, Q becomes an extremely powerful assistant, capable of searching, retrieving, or acting upon your organization's data in areas where it matters most, like in your IDE for authoring code, or in the console when you're trying to reason about AWS services, or in your applications like Connect's Contact Center, QuickSight for generating data stories, or the supply chain. Well, the first is that the fundamentals really matter. Security is job zero, and no technology, no matter how interesting or capable, should require customers to compromise on the security of their data and systems. There should not be a choice between moving quickly and moving securely. The second is to prioritize innovation. Start small, move quickly, and then scale. It's extremely inexpensive to experiment with large language models on Bedrock. We've designed this to be extremely easy on AWS while still enabling seamless scale-up without compromise. And finally, think outside the box. While many folks are quick to look towards chatbots as a common use case, instead start from first principles. Look at the tasks that are time-consuming and think about ways in which they can be automated. This could include anything from analyzing documents, generating content, improving search, or complex end-to-end tasks, many of which are now automatable with the power of generative AI and agents on Bedrock. And through all of this, your data is your differentiator. While features are valuable, making use of your company's rich set of data is what will really allow you to do something truly differentiated and transform your customers' experiences. Companies operate at depth, not on generic data available to the public. So finding ways to unlock the value of this data through generative AI is likely to be a winning strategy. Generative AI programming assistants stand to supercharge developers, helping them be more productive than ever before. This includes things like making them significantly more efficient at completing tasks, such as writing software tests or even generating code, both of which can be automated in large part today, freeing them up to focus on more valuable challenges. It can help reason about code in new ways, identifying and explaining security flaws, analyzing stack traces that help developers debug and get past errors. Lastly, it will allow developers to achieve more than they ever have. This includes acceleration of learning new skills by helping developers work through questions about technology far more quickly, like Q as an AWS expert. It also means helping developers reason about architectural decisions and explain code bases that may be unfamiliar. I'd recommend trying out PartyRock, an easy-to-use generative AI application builder with no code required. You can also try out Bedrock's Playground in the console, which allows you to immediately get started with many of the LLMs we offer and understand the types of outputs these models can provide. With services like Bedrock, you can leverage the power of large language models without needing deep understanding of the infrastructure complexities of managing training or inference infrastructure. If you can launch an EC2 instance, you already know how to use Bedrock. And lastly, the easiest way to use generative AI is when it's invisibly powering the service you're using behind the scenes. With Amazon Q, we focused on doing exactly this, bringing the transformative capabilities of generative AI to a number of domains that can benefit greatly, all driven by natural language interfaces. 네, 감사합니다. 네.
지금 이제 여러 가지 뭐 매드우드 박사님께서 좋은 그 서비스들을 많이 소개해 주셨는데요. 제가 그 중에서도 몇 가지 서비스들을 소개를 해드리도록 하겠습니다. 먼저 파티락은 코딩 경험이 전혀 없는 분들도 누구나 프롬프트만으로 원하는 기능을 바로 만들어주는 생성형 AI 놀이터인데요. 예를 들어서 이제 팟캐스트 생성기를 만든다고 하면은 팟캐스트 토픽을 프롬프트로 정해주면 바로 팟캐스트 제목이나 뭐 예상 에피소드 목록들 그리고 관련 이미지를 파운데이션 모델에서 생성해주고 만들어주는 거죠. 그냥 클릭 몇 번 하면 이제 바로 만들어줄 수가 있습니다. 이 파티락을 써서 AWS 썸밋 주제별 추천 강연 스케줄러를 제가 만들어봤습니다. 먼저 그 선호 주제를 입력하는 입력창을 만들어주고요. 그러면 자동으로 추천 목록을 만들어줍니다. 그리고 그 추천 강연 목록을 보시면은 원하는 파운데이션 모델을 선택할 수도 있고요. 지금 뭐 엔스로픽의 클로이드 3 소닉넷을 골랐죠. 그리고 선호 주제에 따라서 강연을 추천하는 목록을 만드는 프롬프트가 있고요. 그 프롬프트 안에 스케줄 태그에다가 CSV 형식으로 모든 강연 목록을 한꺼번에 넣어줬어요. 그러니까 이제 추천 목록을 거기서 이제 만들어주는 걸 볼 수가 있습니다. 두 번째로 아마존 큐 비즈니스는 기업 내에 있는 데이터를 기반으로 생성형 AI 포털을 만들어주는 완전 관리형 서비스입니다. 이 역시 그 별도 개발 없이도 검색 전환 기법, 즉 RAG 방식을 이용해서 챗봇 서비스를 바로 만들어주고요. 특히 최근에는 그 직원들이 직접 노코드 앱을 만들어가지고 서로 공유할 수 있는 아마존 큐 앱스라는 기능도 미리 보기로 선보였습니다. 큐 비즈니스는 이제 관리자 모드랑 사용자 모드로 나뉘는데요. 먼저 콘솔에서 관리자가 애플리케이션을 만들어줄 수가 있습니다. 여기 이제 차니 마케팅 커프라는 앱을 하나 만들어뒀고요. 가장 먼저 할 일은 그 사내 데이터를 연동하는 겁니다. 데이터 소스 추가를 누르면은 S3 버킷이나 웹 크롤링 그리고 파일 업로드, 마이크로소프트 365나 구글 드라이브, 뭐 세일즈포스나 슬랙 등 무려 40가지의 데이터 소스를 추가를 할 수가 있습니다. 오늘 보여드릴 예제는 AWS 썸밋 강연 스케줄과 FAQ 등을 그 사내 업무 파일을 올려두고 이를 챗봇으로 검색하는 기능을 이제 아까처럼 수행해 볼 텐데요. 제가 미리 파일 업로드를 해두었고요. 단순히 챗봇 기능뿐만 아니라 실제 업무 프로세스와도 연동이 가능한데요. 플러그인 기능을 통해 가지고 사용을 하면은 챗봇으로 그 지라의 티켓을 생성을 한다든지 세일즈포스의 영업 정보를 변경하는 그런 작업도 할 수가 있습니다. 그리고 이제 콘솔에서 뭐 사용자 관리, 그리고 문서 인덱스 관리, 그리고 사용자 웹 환경 관리 같은 걸 할 수가 있습니다. 이 웹 환경을 이제 만들면 이런 이제 그 일반 사용자 웹 UI가 만들어지고요. AWS 썸밋 입장 방법을 한국어로 답변해 달라고 질문을 했는데 아마 여러분들이 오늘 현장에서 QR코드를 보여주고 등록을 하셨죠. 그 생성형 AI 모델이 FAQ 문서에 있는 내용을 활용해 가지고 좀 더 풍부하고 정확한 답변을 하는 것을 볼 수가 있습니다. 컨테이너와 EKS와 관련돼 있는 그 추천 세션들도 물어봤는데요. 관련 세션 2개를 이제 주제별로 보여주는데 영어로 나오죠. 그러니까 입력 문서가 한글이라도 현재 생성형 AI 모델의 기본 프로트가 영어이기 때문에 그렇습니다. 이 한국어로 제가 번역을 해달라고 하면 바로 번역을 해줍니다. 사내 문서뿐만 아니라 그 생성형 AI 모델에서 바로 응답을 받을 수도 있습니다. 네, 근데 제가 관리자 화면에서 피해야 될 주제를 가드레일로 이렇게 설정을 할 수가 있거든요. 제가 이게 농담을 좀 해달라고 했는데 민감한 주제니까 대답을 안 하죠. 업무 시간에는 가급적 농담하지 말라고 그런 걸 볼 수가 있습니다. 최근에 제가 미리 보기로 선보인 아마존 큐 앱스 기능을 보여드릴 건데요. 파티락의 아이디어를 회사에서 쓸 수 있도록 가져온 겁니다. 엑셀 파일에서 추천 세션 알려주는 앱을 한번 만들어 볼게요. 간단한 프롬프트를 이렇게 넣으면 행사 데이터 업로드 그리고 사용자 선호도, 추천 세션 앱 플로우 이런 게 바로 만들어집니다. 만든 앱을 다른 분들한테 이제 공유를 하려면 퍼블리시 이렇게 딱 누르면은 이제 바로 공유를 해줄 수가 있습니다. 자, 제가 미리 만들어둔 맞춤형 추천 도구들을 이제 살펴보도록 할게요. 이 관심 있는 주제를 어떻게 넣는지 제가 예제도 만들어놨고요. 이 세션 스케줄 항목의 관심 주제를 따라서 추천 목록을 만들라고 하는 그런 프롬프트도 영어로 돼 있기는 작성이 돼 있습니다. 이 파티락과 달리 기존에 업로드된 문서에서 정보를 추천하는 걸 볼 수가 있고요. 이 앱 실행을 해보시면 날짜에 따라서 이제 컨테이너와 EKS와 관련된 세션을 잘 추천해 주는 것을 보실 수가 있습니다. 이렇게 만들어진 앱은 라이브러리에서 공유를 할 수가 있습니다. 뭐 마케팅 스토리를 짜는 뭐 컨텐츠 생성 도움이나 뭐 직무에 따라 가지고 인터뷰에 사용하는 질문 생성기 뭐 이런 걸 이제 만들어서 회사 내에서 이제 공유를 해볼 수가 있겠죠. 자, 이 세 번째로 아마존 베드락은 생성형 AI 앱을 만들 수 있는 다양한 기능을 진짜 제공을 해줘요. 그래서 아까처럼 이제
보셨듯이 폭넓은 모델 선택, 그리고 에이전트 기능, 날리지 베이스 기능, 가드레일, 뭐 모델 평가, 파인 튜닝, 뭐 상당히 많습니다. 이번에 그 사실은 근데 베드락 스튜디오라는 기능을 저희가 미리 보기로 출시를 했는데요. 이 기능은 우리가 웹 ID에서 날리지 베이스하고 가드레일, API 연동, 펑션 기능 이런 것만 싹 빼가지고 손쉽게 개발자들이 앱을 만들어서 배포할 수 있도록 그렇게 만든 겁니다. 그래서 아까 본 그 큐비지스와 같은 기능을 베드락 그 스튜디오 데모를 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 여기도 제가 그 차니 마케팅 커프라고 만들어 두었고요. 각 프로젝트는 날리지 베이스, 가드레일, 펑션 등 그 세 가지 컴포넌트를 추가할 수가 있는데요. 우선 날리지 베이스에 그 사내 문서를 이렇게 업로드를 하면 그 아마존 타이닉탄 임베딩 모델을 활용해서 오픈서치 서버리스의 벡터 스토어를 이제 구성을 해줍니다. 제가 미리 이제 서밋 일정표 파일을 그 업로드를 해서 그 날리지 베이스를 구성을 했고요. 이제 가드레일을 추가할 수가 있습니다. 그 질문 중에 뭐 농담, 뭐 모욕적인 말, 뭐 폭력 이런 그 주제들이 있으면 피해야 될 거를 어느 정도 할 건지 답변을 어떻게 해야 될지를 미리 설정할 수 있는데 예를 들어서 뭐 행사 티켓을 구매나 양도가 가능한지 묻는 질문이 있는 경우에는 이제 그걸 뺄 수가 있습니다. 네, 그래서 그 서밋 스케줄 앱을 한번 열어보면요, 그 사용할 파운데이션 모델을 선택할 수가 있고요. 또 미리 설정한 그 질문을 해보면은 바로 이렇게 답변해주죠. 추천 세션도 얘기해주고, 행사 티켓은 또 구매가 불가능하다고 또 얘기해주고, 행사에서 무료 티켓 주냐, 무료 크레딧 주냐, 안 준다고 얘기하죠. 네, 무료 티켓은 안 드립니다. 무료 크레딧은 안 드립니다. 죄송합니다. 네. 마지막으로 이제 아마존 Q 디벨로퍼는 아마존 개발자들이 그 코드를 구현할 때 사용할 수 있는 생성형 AI 도움입니다. AWS 콘솔 및 그 통합 개발 환경에서 코딩 가이드, 코드 생성, 코드 테스트, 뭐 레가시 코드 변환 이런 기능들을 수행할 수가 있고요. 그런데 이제 이 아마존 Q는 뭐 혼자 쓰기보다는 아마존 베드락을 같이 이용을 하면 생성형 AI 앱을 기획부터 설계, 코드 구현, 테스트, 배포 추가, 기능 개선 등 모든 소프트웨어 개발 사이클에서 업무 생산성을 높일 수가 있습니다. 제가 실제 구현한 방법을 사례로 한번 잠깐 데모를 보여드릴게요. 만약 여러분들이 신약을 개발하는 제약회사에서 논문 문서 포털을 만드는 개발자라고 생각을 해보죠. 사용자가 논문 PDF를 파일을 올리면 자바로 된 프로그램이 데이터베이스에 저장을 하고 또 S3 스토리지에 올려서 다운로드를 할 수 있게 해줍니다. 근데 이제 논문 요약문이나 카탈로그, 태그 분류 같은 메타데이터를 자동으로 좀 생성해주는 그런 추가 기능을 구현해 보고 싶거든요. 뭐 아주 간단한 기능이지만 사실 좀 복잡한 기능이기도 하죠. 어떻게 보면 이럴 경우에 기존 프로그램을 크게 건드리지 말고 실험적으로 구현해 보기 위해서 우리는 아마존 베드락과 AWS 람다 함수를 이용해 보도록 하겠습니다. 이 람다 함수로 베드락의 파운데이션 모델에서 문서 요약 그리고 태그 추자 등의 기능을 호출해서 이벤트로 업데이트를 하는 거죠. 이 아마존 Q 데벨로퍼를 이용하면은 이 IDE에서 손쉽게 코드를 구현해 볼 수가 있습니다. 뭐 베드락에서 제공하는 파운데이션 모델 중에 아마존 타이탄 텍스트 익스프레스 모델을 호출하는 방법을 한번 물어볼게요. 그러면 어떻게 베드락 API를 파이썬으로 호출하는지 이제 가이드를 이렇게 보여주고 간단한 코드 예제도 함께 보여줍니다. 그러면 이제 커서를 그 삽입 버튼을 딱 눌러가지고 누르기만 하면은 코드가 이렇게 편집창으로 바로 복사될 수도 있고요. 그리고 이제 간단한 코드 편집만 하면 실행을 바로 해볼 수가 있습니다. 이제 그 주석에다가 베드락을 호출하는 람다 함수 핸들러를 만들겠다고 이렇게 딱 적기만 하면은 또 바로 샘플 코드를 생성을 해줍니다. 네, 람다 코드가 완료되면 이제 자바 앱을 업데이트할 수 있겠죠. 그러면 이제 기존 자바 앱 코드를 분석을 하거나 또는 람다 뭐 함수를 호출해야 되거나 이런 경우에 자바 코드 위치도 이렇게 물어볼 수 있습니다. 자, 코드 구현이 완료되면 다음 단계는 AWS 콘솔에 로그인해서 람다 기능을 테스트를 해야 되겠죠. 이때 아마존 Q 디벨로퍼의 콘솔에서 람다 함수 디버깅 기능을 이용할 수가 있습니다. 뭔가 람다 함수 실행을 해보니까 뭔가 막 에러가 잠깐 나오죠. 뭐 일상적인 일이죠. 네, 아마존 Q에 이 트래블 슈팅이라는 거를 버튼을 눌러서 요청을 하면은 에러 코드를 분석을 해서 이제 원인과 해결 방법을 이렇게 나열해주면 우리가 디버깅이나 이런 것들을 쉽게 해볼 수가 있겠습니다. 자, 이제 모든 문제가 해결되고 코드가 프로덕션에 배포되면 연구원들이 논문 파일을 올렸을 때 생성 AI를 이용해서 문서 요약 그리고 태그를 이렇게 자동으로 생성해 주는 걸 볼 수가 있습니다. 자, 이걸 만들어줬더니 또 새로운 요구사항이 왔어요. 네, 관련 논문도 찾아달라는 건데요. 아마존 베드락의 날리지 베이스 기능을 이용하면은 아까 보신 검색 증강 생성 방식, 그러니까 RAG 방식을 통해서 논문 결과를 찾아가지고 벡터 스토어에다가 저장을 해줄 수가 있습니다. 네.
지금 역시 아마존 Q를 이용해서 그 ID에서 베드락 날리지 베이스를 호출하는 방법을 물어보고요. 베드락 API를 호출할 때 그 날리지 베이스에 관련 문서 자료를 포함하도록 람다 코드를 업데이트하기만 하면 됩니다. 네, 한 번에 그 모델 호출해서 메타데이터를 만들고 또 날리지 베이스에 검색해서 관련 문서도 이렇게 찾는 거죠. 네, 이 몇 줄의 코드만 딱 추가하면 방대한 문서 저장소에서 관련 연구 논문을 바로 빠르게 효율적으로 찾을 수 있게 되겠습니다. 그 이미 그 영국의 브리티시 텔레콤, 영국의 SK텔레콤 같은 회사입니다. 거기 같은 경우에는 아마존 Q 디벨로퍼를 사용을 해가지고 매일 그 사용자당 15개에서 20개 정도의 코드 제한을 받고 있고요. 이를 이용한 이후에 처음 4개월 동안에 10만 줄 이상의 코드를 생성했고 또 반복적인 작업도 12%를 자동화를 했다고 합니다. 이 사실 앞으로 이 생성형 AI는 개발자들의 그 반복적인 작업 그리고 이런 업무 효율성 이런 것들을 훨씬 높여주는 생산성을 높여주는 그런 중요한 그런 도구가 될 거라고 그런 생각이 듭니다. 자, 이제까지 지금까지 살펴본 생성형 AI 기술을 이용해서 이 더 나은 제품을 구현한 사례를 이제 소개해 주실 분을 초대하려고 합니다. 네, 몰두센의 센을 맡고 계신 글로벌 사스 스타트업이죠. 샌드버드의 구정진 CTO님을 모시도록 하겠습니다. 박수로 환영해 주세요. 감사합니다. 네. 안녕하세요. 몰두센의 센이라고 해도 되죠? 영광입니다. 네. 네, 뭐 지금 사실 주로 이제 샌드버드는 이제 미국에 본사가 있으니까 지금 어디 근무하시나요? 저는 미국에 있고요. 팀이랑 이제 고객사분들을 만나기 위해서 분기에 한 번 정도씩 들어와서 네. 있다가 합니다. 네. 이렇게 썸밋에 위해서 또 미국에서 날라와 주셔서 대단히 감사드립니다. 네, 간단하게 좀 회사 소개랑 지금 현재 좀 하고 있는 업무들 뭐 좀 관심 있는 거 좀 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 네. 저는 샌드버드에서 엔지니어링 팀을 맡고 있는 구정진이고요. 샌드버드란 회사에 대해서 간략하게 소개를 드리고 저희 회사가 최근에 집중하고 있던 일들에 대해서도 조금 말씀을 먼저 드릴까 합니다. 샌드버드는 전 세계 3억 명 이상의 고객들에게 채팅 그리고 오디오 비디오 콜과 같은 커뮤니케이션 API SDK를 제공하는 회사입니다. 그리고 UI 킷 그리고 노코드 위젯 같이 UI 레벨의 API SDK들도 같이 제공을 해드리고요. 최근에 저희가 확장하고 있는 영역이 두 군데가 있는데요. 첫 번째는 샌드버드 비즈니스 메시징이라고 하는 인앱 커뮤니케이션 API뿐만 아니라 왓츠앱, SMS, 카카오톡과 같이 다양한 채널에서 메시지를 잘 전달하실 수 있게 도와드리는 제품. 그리고 두 번째 오늘 주로 얘기할 생성형 AI를 이용해서 AI 챗봇을 저희가 갖고 있는 커뮤니케이션 스택 위에서 이용하고 싶어 하시는 고객들을 위한 제품. 이렇게 두 군데에서 굉장히 저희가 집중을 많이 하고 있고 공부를 하고 있습니다. 사실 생성형 AI의 변화가 너무나도 빠르다 보니까 매일매일 공부하고 그다음에 고객님들 만나면서 고민하고 있습니다. 사실 채팅 사스 API 만드는 회사 입장에서는 최근에 그 생성 AI가 대두되면은 사실 뭐 모든 개발자들이 거의 비슷합니다만 좀 위기 의식 같은 것도 좀 있으셨을 것 같아요. 좀 어떻게 보셨는지 궁금하거든요. 네, 그 생성형 AI가 사람과 사람의 대화를 대체하는 게 아니냐 이런 사실 고민들이 저희도 많이 있었는데요. 고객사분들과 얘기를 하다 보면서 저희가 느꼈던 건 보완제로 생각을 하시는 것 같아요. 다양한 이유, 뭐 비용이든 워크플로우든 다양한 이유로 챗봇이 만약에 고객과 고객 또는 사람과 사람의 대화가 일어날 수 없는 곳에서 만약에 도와줄 수 있다면 얼마나 좋을까. 오히려 저희가 집중하고 있는 부분은 사람과 사람의 대화에서 사람과 챗봇 간의 대화로 연계되는 부분들을 저희가 잘 도와드릴 수 있어서 그 부분에 좀 집중을 많이 하고 있습니다. 네, 아까 이제 소개해 주신 새로 구현하신 그 AI 기반의 노코드 기반의 AI 챗봇, 기능이나 뭐 어떻게 구현하시는지 좀 소개를 좀 부탁드릴게요. 네, 한 4가지 정도가 있을 것 같아요. 저희가 주요 집중하는 부분들이. 챗봇을 프로덕션에 가져가시려고 할 때 첫 번째 저희가 집중해야 되는 것은 당연히 답변의 퀄리티죠. 그래서 프롬프트 엔지니어링, 그 다음에 레그라고 하는
생성형 AI에 전달할 수 있는 컨텍스트를 검색하는 기술들 이런 것들이 너무나도 빠르게 변하고 있습니다. 그래서 그 부분에 대해서 저희가 잘 공부하고 고객님들 특성에 맞춰서 퀄리티를 유지할 수 있는 것들을 도와드리고요. 네. 그런 툴들을 제공합니다. 그리고 두 번째는 사실 챗봇을 만들면 다양한 플랫폼에 디플로이가 되어야 합니다. 모바일 앱, 그다음에 데스크탑 앱, 그리고 모바일 웹 앱 모두 다 챗봇을 디플로이 해야 되기 때문에 그때 필요한 모든 UI를 포함한 툴킷들을 저희가 제공을 해드립니다. 그리고 세 번째로는 챗봇 관련해서 컴플라이언스 그리고 시큐리티 이런 것들에 대해서 관심 굉장히 많으세요. 뭐 유관된 사고들도 좀 있었고 그래서 그런 것들에 대한 것들을 저희가 도와드리는 여러 가지 경험들을 통해서 기존의 챗을 서비스하던 저희의 컴플라이언스 보안 관련된 것들로 안심을 좀 시켜 드릴 수 있는 것들이 좀 있고요. 네. 그다음에 마지막으로는 저희가 그 챗봇을 운영하시는 데 필요한 툴들도 도와드려요. 챗봇이 어떤 대답을 하는지 불안하시잖아요. 그래서 그런 것들이 어떻게 나올 수 있는지 그런 것들을 보고 고칠 수 있는 그런 툴들을 도와드립니다. 그러니까 네. 가장 빠른 시간 안에 준수한 퀄리티의 봇을 서비스할 수 있는 레벨로 도와드리는 서비스라고 할 수 있습니다. 네. 사실 그 지금 만드신 AI 챗봇, 노코드 AI 챗봇 같은 경우에는 아마존 베드락을 이용해서 만드셨다고 하더라고요. 네. 사실 뭐 그렇지만 장점이 같은 게 있었는지, 좀 혹시 단점이 있었는지 이런 것도 좀 궁금합니다. 네. 아주 잘 쓰고 있습니다. 그 베드락에서 저희가 그 B2B 회사를 하는 입장에서 베드락에서 가장 저희가 중요한 부분은 AWS가 개런티하는 그 아주 좋은 보안 컴플라이언스 아키텍처입니다. 저희가 고객분들이 첫 번째 질문이 저희 고객들이 전달하는 질문들이 트레이닝에 쓰이나요? 뭐 이런 질문들이 굉장히 많거든요. 네. 그런 것들을 저희가 베드락 아키텍처를 설명해 드리면서 이렇게 동작되고 이렇게 보완이 됩니다. 라고 말씀을 드릴 수 있어서 너무 좋고요. 두 번째는 사실 다양한 모델들이 거의 한두 걸로 나오고 있습니다. 그런 모델들이 나올 때마다 저희가 특성을 파악하고 그거에 맞춰서 고객님들과 같이 일을 하고 있는데요. 아마존 베드락에서 다양한 모델들이 쉽게 릴리즈 되다 보니까 저희가 이것들을 인테그레이션 하는 것이 너무 쉽습니다. 라바3 같은 경우에는 저희가 아마 발표된 지 한 48시간 이내에 인테그레이션을 할 수가 있었고요. 네. 베드락을 이용하기 때문에 뭐 인증 구조 뭐 이런 것들을 하나도 바꾸지 않고 다양한 인터페이스를 바꾸지 않고도 저희가 바로 릴리즈를 할 수 있었거든요. 네. 그게 너무나 좋은 점이었고 마지막으로 가드레일즈 같은 컨텐트 안정성에 관련된 기능들이 있는데 모든 고객님들이 필요하진 않으시지만 되게 중요한 경우들이 있고 당연히 저희가 개발해야겠지라고 생각했던 부분들이 인풋 아웃풋 모두 잘 커버가 되거든요. 네. 그래서 그런 부분들이 쉽게 개발할 수 있다는 것들이 굉장히 많은 도움이 됐습니다. 네, 칭찬만 해주셔서 감사합니다. 네, 이제 사실 뭐 미국에서 또 이제 글로벌 관점에서 이 생성 AI가 돌아가는 판을 좀 사실 보고 계시고 또 우리나라 대표 또 이제 기업의 또 CTO로 계시는데 이제 이 생성형 AI 이게 기술 변화를 좀 어떻게 예측하시는지 좀 궁금하거든요. 좀 그걸 좀 듣고 싶어요. 정말 어려운 질문이고요. 피해가고 싶은 죄송합니다. 질문인데 네. 감히 제가 예측을 하기보다는 네. 최근에 고객님들과 같이 일하면서 배웠던 몇 가지 생각들을 좀 공유하는 게 네. 나을 것 같아요. 네, 첫 번째는 이 다양한 모델들을 조합해서 쓰는 게 굉장히 중요하다는 걸 깨닫고 있습니다. 그 가장 중요한 이유는 사실 비용입니다. 대부분 챗봇을 설계하실 때 가장 좋은 모델, 가장 비싼 모델로 먼저 시작을 하십니다. 하지만 챗봇을 공격적으로 도입하고자 해서 비용 추산을 해보면 굉장히 비쌉니다. 그래서 모든 경우에 가장 좋은 봇을 항상 쓸 수는 없습니다. 그렇기 때문에 이 봇은 이런 유스 케이스에 가장 좋구나. 그러니까 아웃풋의 특성, 비용 특성을 이해하고 쓰는 게 굉장히 중요하더라고요. 네. 그러니까 다양한 모델들을 실험해보고 어떤 것들이 있는지를 노력해서 여러 가지 공부해보는 게 굉장히 좋을 것 같아요. 네, 네. 그다음에 두 번째는 사실은 이 생성형 AI 시장에서 저희가 그 워크플로우라는 개념이 굉장히 중요해질 것 같습니다. 기존에는 프롬프트 엔지니어링, 프롬프트를 어떻게 잘 만들 것인가, 레그 엔지니어링, 컨텍스트에 들어가는 것도 어떻게 잘 만들 것이냐였는데요. 실제 고객사 분들하고 이야기를 하다 보면 처음에는 질문, 답변에 집중하게 되는데 그 다음에 결국 저희가 수행하고 싶은 과업은 A, B라는 다이나믹 데이터를 통해서 이런 답변이 나가면서 C와 D라는 액션을
시스템이나 아니면 유저에게 다른 식의 UI를 주고 싶다. 네. 조금 복잡한 워크플로우들이 대부분 필요하게 되거든요. 그래서 그런 것들에 대해서 많은 부분들을 공부하고 있고 아마도 그런 것들이 훨씬 더 많이 쓰이게 될 것이다라는 생각이 들고요. 네. 그 마지막으로는 이게 굉장히 많이 사람들이 지금도 논의하고 있는 내용이죠. 과연 파인 튜닝이 얼만큼 필요한 것이냐라는 네. 이야기인데요. 맞아요. 네. 저희가 고객사분들이랑 시스템을 설계하고 같이 릴리즈를 할 때 처음에 저희가 가졌던 생각은 대부분 파인 튜닝을 할 만한 데이터를 갖고 계시지 않으세요. 그렇기 때문에 먼저 POC를 하자. 좋은 외국 테크닉들을 적용하고 프롬프트를 잘 써서 저희가 먼저 POC를 하고 거기에서 나온 데이터로 파인 튜닝을 해볼까라는 생각을 많이 했었는데 첫 번째 POC 단계에서 나온 결과물들이 많은 경우 굉장히 만족스러워요. 그래서 파인 튜닝이 필요한 의료나 이런 전문 분야들도 있지만 많은 경우에 파인 튜닝 없이도 아주 진입 장벽 없이 봇을 만드실 수 있다. 예, 그런 것들을 저희가 매일 경험하고 있거든요. 네. 그래서 그런 것들이 아마 오늘 좀 공유할 수 있는 생각인 것 같습니다. 너무 좋은 조언들 또 인사이트를 주셔서 너무 감사드립니다. 진짜 이게 더 듣고 싶은데 네, 나중에도 이제 한국에 오실 때마다 좀 강연도 좀 해주시고 회사를 바쁘시겠지만 좀 발표 뭐도 하고 또 회사의 기술 블로그도 좀 많이 공유해 주시면 한국의 개발자들한테도 좀 굉장히 도움이 되지 않을까 그런 생각이 듭니다. 좀 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 이 생성형 AI 기술을 활용해서 실제 현실에서 어떤 애플리케이션을 구축할 수 있는지 또 저희 AWS SA 분들이 저희 고객과 함께 직접 구현한 데모도 제가 좀 선보여 드리려고 하는데요. AWS의 솔루션스 아키텍처로 일하고 계신 이지선님과 김강영님을 무대로 모시겠습니다. 박수로 부탁드립니다. 안녕하세요. 저는 IoT 솔루션스 아키텍트 이진선입니다. 첫 번째 데모로 생성형 AI와 IoT를 결합한 제너레이티브 IoT를 선보이는 로봇 소울메이트 데모를 소개하겠습니다. 이 데모는 교육용 로봇을 활용을 해서 사람과 자연스럽게 대화할 수 있고 귀여운, 똑똑한, 그리고 그런 반려 로봇을 구현을 했습니다. 데모존에서 직접 이 반려 로봇과 대화를 나누는 색다른 경험을 해보시길 바랍니다. 로봇 소울메이트 데모존에서는 생성형 AI의 이미지 제너레이터 모델을 사용을 해서 생성한 귀여운 강아지 이미지를 활용을 했습니다. 두 번째로 이 반려 로봇은 생성형 AI의 자연어 처리 기술을 사용을 해서 사람의 말에서 감정을 측정해서 수치화했습니다. 그리고 사람의 말을 이해해서 적절한 응답을 생성하고 있습니다. 그리고 마지막으로 리소스가 작은 라즈베리 파이를 장착한 IoT 디바이스와 클라우드를 활용한 데모를 구현했습니다. 그렇기 때문에 관제 모니터링을 포함을 해서 고객 대면 서비스, 그리고 헬스케어, 교육과 엔터테인먼트 등의 다양한 여러 가지 산업에서 적용할 만한 다양한 유즈 케이스들을 만나보실 수 있습니다. 주요 아키텍처를 설명드리자면 로봇의 카메라 모듈에서 수집되는 비디오 데이터를 키네스 비디오 스트림즈를 사용을 해서 실시간으로 확인하면서 또 사용자의 말도 스피치 투 텍스트 모델을 추론을 해서 결과를 채팅 어플리케이션으로 확인하실 수 있습니다. 이렇게 수집된 입력 데이터는 생성형 AI 서비스인 아마존 베드락을 통해서 감정을 점수화하고 또 적절한 응답을 제공하고 있습니다. 이 응답은 IoT 코어를 통해서 로봇으로 제어 명령을 전달하고 또 아마존 폴리를 활용해서 음성으로 출력하고 또 IoT 그린그래스를 통해서 로봇의 표정과 행동을 제어하고 있습니다. 로봇 소울메이트 부스를 방문하시면 이런 로봇과 대화를 하면서 친밀도 점수를 높이는 게임에도 참여를 하실 수 있고 또 로봇 사진사가 진행하는 포토존도 참여하실 수 있습니다. 그리고 데모 운영 환경에서 수집되는 데이터들을 다양한 시각화 형태로 만나보실 수 있기 때문에 꼭 한번 방문을 해보시면 좋겠습니다. 두 번째 데모로는 이제 김광영 솔루션 아키텍트가 설명을 할 예정입니다.
네, 안녕하세요. 스마트 모빌리티 데모 부스에 대해 소개해드리겠습니다. 자동차 산업의 여러 변화 중 대표적인 세 가지를 경험해 보실 수 있도록 준비를 했습니다. 먼저 커넥티드 모빌리티인데요. 2030년이 되면 전 세계 자동차의 99%가 커넥티드카가 될 거라고 합니다. 두 번째는 SDV입니다. 소프트웨어 정의 차량이라는 용어처럼 차량용 소프트웨어가 점점 더 중요해지고 있습니다. 세 번째는 지속 가능성입니다. 2030년에는 전 세계 판매 차량에서 전기차가 차지하는 비율이 35%에 이를 걸로 전망하고 있습니다. 이 세 가지 큰 변화를 경험할 수 있도록 커넥티드 모빌리티에서는 현대자동차에서 제공하는 차량 안에서 인포테인먼트 기능의 진화를 경험해 보실 수 있습니다. 여기에는 생성형 AI 데모도 포함되어 있습니다. SDV 경험을 위해서는 차량 소프트웨어 개발과 검증을 클라우드에서 진행하는 데모와 실제 차량 테스트에서는 해보기 힘든 보행자 충돌 테스트와 같은 다양한 테스트를 해볼 수 있는 자율주행 시뮬레이션도 준비가 되어 있습니다. 마지막으로 서스테이너빌리티를 위해서는 전기차 배터리 순환경제 네트워크 솔루션 데모가 준비가 되어 있습니다. 스마트 모빌리티 데모에서도 다양한 생성형 AI 기술이 접목되어 있는데요. 예를 들어서 가고 싶은 장소를 선택하면 핫플레이스 정보와 이미지를 실시간으로 검색하고 가공해서 제공해 드리고 있습니다. 이를 위해 아마존 베드락을 통해 LLM들이 사용되고 있고요. 아마존 레코니션과 세이지메이커를 활용해서 이미지 생성 시에 프라이버시 보호를 위해서 이미지 내 얼굴을 추출한다든지 이미지 합성을 위한 마스킹 처리를 하고 있습니다. 데모 부스의 실제 사진입니다. 왼쪽부터 보시면 현대자동차 차량과 함께 인포테인먼트를 경험할 수 있는 드라이버 앤 패신저 코너가 있고요. 배터리 순환경제 네트워크 데모가 EV 배터리 코너에 준비되어 있습니다. 그리고 그 오른쪽에는 차량 소프트웨어 개발과 검증을 클라우드에 해볼 수 있는 데모하고 그 다음에 자율주행 시뮬레이션을 경험해 볼 수 있는 영역이 준비가 되어 있습니다. 아무쪼록 재미있고 유익한 경험이 되시길 바랍니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 방금 소개해드린 도모 외에도 이 아마존 베드락 갤러리와 프리킥 챌린지 같은 재미있는 그 데모도 있으니까요. 중간중간 엑스포에 들르셔가지고 함께 경험해 보시기 바랍니다. 또 이제 엑스포에 가시면 또 다양한 저희 파트너 부스하고 또 AWS 전문가 부스도 마련되어 있으니까요. 궁금하신 점도 물어보시고 또 네트워킹 기회도 좀 가지시길 그렇게 바라도록 하겠습니다. AWS는 사실 저희가 가장 훌륭한 클라우드 개발자 커뮤니티를 보유하고 있습니다. 전 세계적으로 54개 국가에 250명 이상의 AWS 히어로가 있고요. 또 2,900명 이상의 AWS 커뮤니티 빌더스 그리고 500개 이상의 사용자 그룹도 있습니다. 이 한국에서도 이 3만 명이 넘는 회원을 보유한 저희 AWS 한국 사용자 모임이 30개 이상의 소모임을 활동하고 있습니다. 이 뭔가 배우려고 하면은 이런 관심 있는 분들이 커뮤니티 활동에서 모여서 참여하고 또 AWS에 대해서 배우고 공유할 수 있기를 그렇게 하시면 좋을 것 같습니다. 오늘 이 시간에는 저희가 엔지니어가 꼭 염두에 둬야 될 클라우드 기술 트렌드를 좀 살펴봤습니다. AWS 서밋은 사실 교육과 학습을 위한 그런 행사입니다. 오후에는 사실 기술 주제별, 수준별로 다양한 강연 세션을 저희가 준비를 했습니다. AWS 직원 그리고 파트너, 커뮤니티가 열심히 준비한 기술 세션이 많으니까요. 좀 많이 배워보시길 바라고요. 비용을 제약의 동계로 삼아서 여러분의 혁신의 발판으로 삼고 또 개발과 운영 사이에 있는 공유와 협력을 증진하고 또 마지막으로 생성형 AI를 통한 개발 업무 생산성을 높이는 방법을 배우는데 하루를 좀 알차게 보내시기를 바라겠습니다. 네, 감사합니다.